महला दूजा। एक ने ही दात आपस ते जो पाइए, नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा। एक ने ही चाकरी जित पाओ खसम न जाए, एक ने ही चाकरी जित पाओ खसम न जाए, एक ने ही चाकरी जित पाओ खसम न जाए, नानक सेवक कांडिए जे सेती खसम समाए। पौड़ी नानक अंत न जापनी करता के पारावार आपराय साथी फिरया कराए मार। एक नगली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बसियार, आप कराए करे आप पाँव कैसे हो करी पुकार। नानक जिन किया फिर सही करनी सार करनी सार। पौड़ी नानक अंतर जापनी हरता के पारावार, आप कराए साख्ती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बसियार, आप कराए करे आप हाँ कैसे हो करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिसी करनी सार। मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मरो तहर के द्वार। चाव है मोहे मरने, हाँ बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए, जी बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए। जो गुरु दसे वाट मुरीदा जो लिए, जो गुरु दसे वाट, जो गुरु दसे वाट। मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मरो तहर के। मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मरो तहर के द्वार। मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मरो तहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है, पर हमारे मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मरो तहर के द्वार। मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार, मरो तहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, पर
हर कै द्वार, हर कै हर जुग जुग भगत उपाया। पैज रखदा आया राम राजे हरना, कस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराया अहंकारी अनिंद पिठ दे, नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया। अंत ले जी चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेवया। सलोक महला पहला, आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे। एक ने दुध समाये एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े। नानका जिनको नजर करे, आपे साजे करे आप जाए पे रखे जंतु पाए कह देखे ताप ताप। किसनो कहिए नानका सब कुछ आपे सब कुछ आपे आप। बड़ी बड़े किया वड्याइया, कुछ कहना कहन न जाए। सो करता कादर करी ते जिया रिजक समाए। साईकार कमावनी छोटी दिन पाए। नानक एक ही बाहरी और दूजी नाही जाए। सो कर तिसै रजाए तिसै रजाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। थोड़ी वड्डे किया वड्याइया, किछ कहना कहन न जाए। सो करता कादर करीम दे। जिया रिजक समाए। साईकार कमावनी तुर छोटी दिन पाए। नानक एक ही बाहरी और दूजी नाही जाए। सो कर जत सै रजाए। सो कर जत सै रजाए। भागा वाले हो कर्मा वाले हो। अपने दिन की शुरुआत मालक की गोद विच बैठ के बहुत प्यार नाल संपूर्ण आसा दीवार दे कीर्तन, फिर वो दिहाड़े जो आप कुर्बान हो के साड़ी जिंदगी साड़ी झोली विच पा गए। फिर वो शहीदियाँ जो आप ते ठंडे बुरज विच रातां गुजारियां पर सानू बिस्तरियां दा निग दे गए। फिर वो कुर्बानियां ये भरोसा करके कर गए भी तेरे घर विच ऊड़ा भी नजर आए ते जूड़ा भी नजर आए। सरहद दियां दीवारां चमकौर दी गड़ी अज भी तुहानू सानू आवाज़ां मारदी है। ओए गुरसिखो आ जाओ अपने बच्चियां नू मेरे लालां दी झलक लै जाओ, सिक्खी लै जाओ, ऊड़ा ते जूड़ा लै जाओ। कई परिवार मिलते ने। मैं छुट्टियां विच अपने बच्चियां नू सिंगापुर, मलेशिया, बुरज खलीफा दिखा के लैके आया। लाखां रुपए खर्च के मुबारक है। दुनिया दे बुरज खलीफे बहुत उच्चे होणगे, मुबारक है। पर याद रखना साडे लई सब तो उच्चा ते सुच्चा ठंडा बुरज है जिथे माता गुजरी अज भी साडी उड़ीक करदी है। कदे तां मेरा गुरसिख अपनी फैमिली बच्चियां नूं लैके आएगा ते करेगा अरदास, दादी मां जिहड़ी गुड़ती तू अपने पोतरियां नूं दित्ती सी, भरोसा सिदक वो मेरे बच्चों ते भी एक निगाह पा दे। अरदास सुनी जाती है पर कोई करन वाला। सतपुरुषां दे बोल ने कहते जे तेरी कमाई वड्डी है ना ते कंधां भी अज बोलणगियां। कदे पुछी अरदास करके तुसी क्यों कुर्बान हो गए चमकौर दी गड़ी नूं। उत्थों इहो आवाज़ां आउणगियां कि साडे वर्गे गुरसिखां दे घर घर पैदा हो जाण। बाणा ते बाणी, ऊड़ा ते जूड़ा, सोहणियां दस्ताना सज जाण।
इस करके असी अपने आप को कुर्बान किया है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब नूं कह दिता सी, तेरियां तलवारां फौजां मर मुक जाणगियां, सानू मना नहीं सकोगे। असी अपने धर्म विच जिउणा है ते धर्म विच मरना है। महाराज कहते ने मैं गुड़ती अपने दादे तो लई, गुरु अर्जुन देव जी तो। धन गुरु तेग बहादुर जी कहते ने मैं अपने दादे तो गुड़ती लई। मेरे बापू गुरु हरगोबिंद साहब जी, उन्होंने मीरी ते पीरी दियां बख्शिशां बचपन तो दित्तियां ते कहते ने हाले 8-9 साल का मेरा पुत्र जिहड़ा आनंदपुर बैठा होया, उहदे घर 4 पुत्र होणगे। मेरे पोतरे सिख पंथ दियां जड़ां विच अपना खून डोल के, जकारे लगा के, फतेह गजा के कहणगे, सिर जाए तां जाए पर मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। उन्हां दियां कुर्बानियां नाल वर्ल्ड दे कोने कोने विच सिख पंथ दी होर भी जय जयकार, होर भी जय जयकार। सदा ही उन्हां नूं नमस्कारां भुल्लिओ ना। दसंबर का महीना ही नहीं, हर पल, हर महीना, हर घड़ी, हर दिन उन्होंने याद करिए। आसा दीवार के कीर्तन सतगुरां ने सरसा नदी के कंढे ते भी गाए। दुश्मन मगर ने ते कह दिता सिंघां नूं, जे असी भी शहीद हो गए आसा दीवार फिर भी सस्ती है। बाणी ते बाणे दे धारने बणीए। सत्कारयोग भाई साहब जी, ज्ञानी गुलशन सिंह जी, गुरबख्श सिंह जी, गुलशन जी, वो भी सानू निहाल तकरीबन हर साल ही करते हैं। भाई साहब जी आ गए ने, उन्होंने भी जी आया नूं, तुहानू सारिਆਂ नूं जी आया नूं। ये दिन कोई रुस्से होए नहीं, मनाउणा ते अपने आप नूं है भी असीं साहिबजादियां नाल महाराज नाल किन्ना प्यार करते हैं। उन्हां तो बगैर जिंदगी अधूरी बन जाए, उन्हां तो बगैर प्रसादा दुनिया उजड़ी उजड़ी लगन लग पे। जिस दिन उन्हां दा नाम ना लईए ते समझ लेना तेरी प्रीत फिर साहिबजादियां नाल बन गई है। ऊड़ा संभालोगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़े रहोगे, जूड़ा संभालोगे, 4 साहिबजादियां नाल जुड़े रहोगे, उन्हां दी छत्र छाया बनी रहेगी। भुल चुक दी खिमा सतगुरां दा कोटान कोट शुकर। सरहंद दीआं दीवारां, चमकौर दी गड़ी नूं, माछीवाड़े दे जंगलों नूं हजारां वारी नमस्कार। राम कली महला तीजा, आनंद एको ओंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं सतगुर तां पाया सहज सिद्धि, मन वजियां बधाइयां। शब्दोत गाओ हरि केरा, मन जिनि वसाया। कह नानक आनंद होआ ए मन मेरे, तू सदा रो हर नाले। सबना गला समरथ स्वामी, सुख मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रोहनार। साचे साहिबा ज्ञान नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिससे है सुपा। सदा सिर्फ सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कने। कहे नानक सच्चे साहिब ज्ञान नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधार। सच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयां। कर शांत सदा कुर्बान ठाकुर बिटो, जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतो सब तरह प्यारा। सच्चा नाम मेरा आधार। वाजे पंच पद कर सुभागे शब्द वाजे। कला जित करतारियां, पंच दूत दवस किते काल कंटक मार। तुर करम पाया तुझ जिन को से, नाम हर के लागे। कहे नानक दस को आदित करन अदवाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सिर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहा परिपूरे। बिन मंत नानक उच्चारण लागे, वाजे अनंत। सलोक गुण गुरु पाणी, पिता माता तत्व महत। विसरात दाई दाया किल सकल जग। चंगियाइयां बुराइयां वाचा तरह दूर। कर्मी अपो अपने के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम प्यारा गए मशक्कत काल। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत का, नानक ते मुख पूज लेके छुट्टी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल सतगुरु महाराज छत्र चबर तख्त दे मालिक दसां पातशाहियां दी जग दी जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरु बाबा जी दी पावन चरणां दे विच हर ऐतवार दे वांग हर इस वारी विशेष तौर पर इतिहासक दिनों ध्यान में रखद्या होया सतगुरां दे प्रति अपना शुकराना अदा करदियां होया उन्हां महान शहादतां का एहसास करदियां होया धन्नवाद करदियां होया गुरु पातशाह का सरबंशदानी पिता जी का जितने भी गुरसिख माई भाई तुसी सारे आन जुड़ बैठे हो सबना नूं जी आया। मानयोग मगर जी बड़े प्यार नाल ते विस्तार नाल सानू आने वाले दिनों के सारे प्रोग्रामों के बाबत सूचित किया। इन्हां दिनों नूं सैलीब्रेट करने वास्ते करतार दे गुरु साहब के गुण गाउण वास्ते उन्होंने वालों की उपराले किए जा रहे हैं। जिथे विशेष रागी जत्थियां नूं याद किया है इंतजाम किया है उत्थे नाल मैनूं भी हुक्म किया ने कि मैं इन्हां दिनों में हाज़र रह के आप संगतां दे दरम्यान बैठ के गुर इतिहास ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਪੰਥ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। भाई साहब सरदार भुपिंदर सिंह जी सरदार सुखदेव सिंह जी भाई साहब सरदार राजेंद्र सिंह जी इन्हां सारे गुरमुखां की टीम मेरे सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी महेंद्र सिंह जी उन्हां दी टीम ते आप गुरु रूप सारियां संगतां दा मैं मन करके हिरदे करके सबना दा धन्नवाद करदा। तुसी जो हमेशा वांग मान करते हो सत्कार करते हो याद करते हो। अज अमृत वेले जो पावन श्री मुखवाक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी वालों आपां नूं प्राप्त होया हुणे हुणे फिर अरदास तो उपरंत साडी मर्यादा परंपरा के अनुसार माणयोग ज्ञानी जी होरां ने सुंदर ढंग दे नाल सानू ये पावन वचन सरवण करवाए उपरंत आपां ने फिर दोहराउणा होया। जिवें कि आप संगतां नूं जरूर पता है कि सतगुरु महाराज का ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 713 ਅਤੇ 14 ते सुभायमान है। गायन करने वाले व्यक्ति भी चेतन ने इस प्रति टोडी राग जिहड़ा कि इस वेले जिसका गायन समा तकरीबन आरंभ होंदा है समय के अनुसार ऐसे शब्दों का फिर गायन करते हैं। दो पदां के आधार पर शब्द है रहाव दीयां पंक्तियां जिहड़ियां ने आरंभ विच ने जुदा ने उन्हां रहाव दीयां पंक्तियां विच सतगुरां ने पंजवें पातशाह महाराज ने जो संकुचवें भाव रखे ने आओ आपां सारे उन्हां पवित्र भावां तो सारे जाणू होईए। ऐसा मैं ना कई बार महसूस करता हाँ महसूस तो मैं सदा करदा पर कई बार मैं कहता हाँ अपनी अपनी साड़ी शरधा है सुरती बिरती है पर जदों असी ना
ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਉਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਤਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਮ, ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਨਾ ਉਖੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧੀ ਹੈ, ਨਿਧੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਤ ਸਾਹਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਜ, ਸਾਹਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਰਹਸ, ਰਹਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਰਹਸ। ਰਹਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਉਪਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਰਹਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਉਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਝਾੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੀਜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਕਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਡੀਡ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਾਭਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਆਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਾਅ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਜ ਅਤੇ ਰਸ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, 7 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਾਤ, 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਲਾ ਚਲੀ ਦੇ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫੜਿਆ ਤਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਉਂ ਆਖਾਂ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਤਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਵੀ ਕੈਸਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਭਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਘਾਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਆਇਓ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੱਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਪ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਝਟਾਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਬ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ऐसा सारा कुछ किवें हो सकता है? मैनूं तां इउं प्रतीत हुंदा है कि सतगुरु जी, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ना उत्थे लिजाना चाहुंदे ने। और गुरु नानक साहब जी ने, पिता जी ने किरपा करके ना करतार दे नाल जुड़न वाली जुगती सानूं दे दित्ती, तुसीं सारे ही उत्थे पहुँच सकते हो। वाहिगुरू। एक होर पावन शब्द का ध्यान करिए, मान मोह और लोभ विकारा। मान मोह और लोभ विकारा, ये सारे विकार बीओ चीत न घालिओ। कुछ भी साडे ध्यान का चित का टिकाणा नहीं बने। इन्हां सारियां ने किसी ने भी साडे चित नूं डुलाया नहीं, चित नूं पोए नहीं है। बीओ में ना होर सैकंड। नाम रतन गुणा हरि बनजे, लाद वखर न चालियो। हाँ जी, जैसी आज्ञा किन्नी ठाकुर तिसते मुखनी मोरियो, सहजानंद रखियो गृह पीतर, उठ वाहूं को दौड़ियो। और उन्हों का जिक्र करदे हुए आखिया पातशाह जी ने, सेवक की ओढ़क निभी प्रीत। वाहिगुरू। जीवत साहिब सेवियो अपना, और चलते रखे चीत। वार वार ना ये वाक मेरे जेहन विच आ रहा है, तो मैं तुहाडे नाल वार वार मैं शेयर करता चलिया जा रहा। असीं चूँकि उत्थे पहुँचे नहीं हाँ, जिस करके साडा ध्यान उदासी वाल चला जाता है, जिस करके साडे बिरतियां दे अंदर किते ना किते अफसोस वाला अंश आ जाता है बस। और जिस करके ना असी उन्हां दे कीते होए महान कारनामे, असी आखदे ना कीते होए कारनामिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ महानता है, महान कारनामिਆਂ ਦੀ महानता, ਉਹਨੂੰ फिर असी पकड़ नहीं सकते, सानू समझ नहीं आती। लेकिन ये गुरु साहब जी की किड्डी कृपा है महाराज दी। वो कहते हैं उस वड्डे नाल जुड़ जा और पढ़िया कर तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साध ही। वाहिगुरू। हम तो प्रसाद सुखी साध ही, सदा ही असी सुखी हाँ। दुख ना ही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नित है, और कुछ भी नहीं है। हार नहीं सब जित है, किते हार है ही नहीं जिंदगी दी, जिता ही जिता ने। सोग नहीं सब हरख ही है रे, किते सोग नहीं हैगा, हरख ही हरख है, खुशी ही खुशी है, रहस ही रहस है। और मैं इं बेनती कराँगा, इतिहासक विचारां मैं ना बहुतियां नहीं छेड़ रहा, सिर्फ आंशिक तौर पर मैं कुछ पॉइंट आउट करने का यतन किया है, सिर्फ क्योंकि आप दूसरे दीवान दे विच ना विशेष तौर पर इतिहास की विचार करनी है। आपने अपना फर्ज बनता सारिਆਂ ਦਾ जरूर खास तौर पर तुसीं ध्यान रखियो जी। टाइम जिहड़ा है मानयोग साडे मगर जी भाई साहब सरदार राजिंदर सिंह जी सानूं दर्शा दिंदे ने, फिर आप जुड़ के इतिहास की विचार करांगे। हजूर ने ना इं फरमान किया पातशाह ने, रसना गुण गोपाल निध गायन। तुसीं भैणां भाईओ जिहड़े हुण आए हो, तुसां ने पहली विचार नहीं सुनी, या घरां विच बैठे हो जिन्हां ने रेडियो या टैलीविजन छेती ऑन नहीं कर सके, मैं तुहाडे प्रति फिर दोहरा दियां, जदों असी अपनी रसना नाल अपनी जबान दे नाल परमेश्वर दे गुण गाउंदे हाँ, गुणां दा तां ओह खजाना है, पर एक एक गुण सारे इन्हां गुणां दा खजाना ने। एक एक गुण, एक एक बचन, शांति सहज रहस मन उपजेओ, मन दे विच पैदा हो गए। बीते दियां गल्लां नहीं केवल है, अज दियां भी गल्लां ने। शांत सहज रहस मन उपजिओ और सगले दुख पलायन, सारे दुख जिहड़े ने ना ये दौड़ जाते हैं, अलोप हो जाते हैं, दुख छड़ जाते हैं। रहो जो मांगे हैं सोई सोई ही पावे हैं, सेव
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਰਸਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਸ ਆਇਨ। ਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਇਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਇਨ? ਰਸਾਇਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ। ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ। ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਛੂਟੇ ਹੈ, ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਤਾਰਾਇਣ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਸ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ, ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੋਜਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਖੇਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਖੇਮ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਖ, ਖੇਮ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਬਿਨਸੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੇਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖਿਆਈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗਾਈਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ, ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਰਹਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਇਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਬੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ, 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 ਸਦਾ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਡਟ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।